माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज आलोचना चक्र रे उपस्थित समस्त मातृ संतान मानक पई अनेक अनेक स्वागत एवं शुभेच्छा। आज कार्यक्रम संचालना करुछंती मांकर कुने झियो आम समस्तंकर श्रद्धार करश्रीअपा कार्यक्रम रे सुंदर भाव रे अंश ग्रहण करिसंती प्रभापा अन्नपूर्णापा एवं सुनीतापा समस्त को अनेक श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करुछि। आमे केतोटी सप्ताह धरी परम प्रभु श्री अरविंदंकर लिखित विश्वविख्यात ग्रंथ द लाइफ डिवाइन पुस्तकर द सुप्रीम ट्रूथ कॉन्शियसनेस परम रूतचित बा जहाँ को आमे परम सत्य चेतना बोली कहूँ से प्रबंधटीर धारावाहिक आलोचना करि आसुछु। आज आमर आलोचनाटी सप्तम पाराग्राफ रु आरंभ करिबा। नुआ इंग्राजी बहिर 145 पृष्ठारे ता स्थानित होइछि। The supermind in its conscious vision not only contains all the forms of itself which its conscious force creates, but it pervades them as an indwelling presence and a self-revealing light. अतिमानस तांकर रहिछि गोटिए कॉन्शियस विजन सचेतन दृष्टि ताकू आमे कहि परिबा चिन्मयी दृष्टि जो दृष्टि रे चेतना रही एई दृष्टि रे जो दृष्टि रे चेतना थाए जदि सेही कथाटी को बुझी हुए ता पाखरे पहुंची हुए ताले भगवानंकर सेही चेतन स्वरूप पाखरे पहुंची जीवा भारी सहज हो जाए। तेणु अतिमानसर रही से चैतन्य बा चिन्मयी दृष्टि तारि भितरे विराजित रही नॉट ओनली कंटेन्स ऑल द फॉर्म्स ऑफ इटसेल्फ निजर रूप कहले आत्मरूप से आत्मरूप गुड़िक जे तांको भितरे से धारण करिसंती कंटेन करिसंती ता नुहे खाली सेतिक नुहे एवं ये आत्मरूप किए तैयारी करिसंती ना व्हिच इट्स कॉन्शियस फोर्स क्रिएट्स तांकरी चिन्मयी शक्ति तांकरी चित शक्ति से शब्द गुड़ी को आमे किभली अनुवाद करिबा किभली बुझिबा ता मान को कृपा ऊपर निर्भर करुछि। कथाटी रही कॉन्शियस फोर्स सचेतन शक्ति चित शक्ति चैतन्य शक्ति चिन्मयी शक्ति आपण जो शब्द रे ताको परिवर्तन करंतु कारण आमे भाषांतर करूछन इंग्रजी भाषा रे रही आमे ताको ओडिया भाषा रे आणुछन आउ मूल संस्कृत भाषा रे हुए तो सेगुडी को आउरी कौन थिबो तेबे जितेबेले नूतन शब्दटी आसीबो से नूतन पुलक नहीं आसीबो नूतन आनंद नहीं आसीबो नूतन भाव नहीं आसीबो नूतन दृष्टि नहीं आसीबो नूतन दिगंत नहीं आसीबो नूतन धारणा नहीं आसीबो नूतन चिंता नहीं आसीबो नूतन भाव को नहीं आसीबो। तेणु केते सुंदर समय सब व्यतीत हुए जितेबेले प्रभुंकर एई शब्द रो गांभीर्य मंदिर भितरे गंभीरा भितरे शब्दर एई
ସୁନ୍ଦର ପରିପାଟି ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦର ଏକ ବଗିଚା। ସତେ ଶବ୍ଦ ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେତନାର ଚାରିକଡେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନୀରବ ରହୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚାରିକଡେ ଶବ୍ଦର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟି ପାରୁଥିଲା। ତାକୁ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ଯେମିତି ତଟସ୍ଥ ହେଇ ଦେଖିବେ, ମୁଗ୍ଧ ହେଇ ଦେଖିବେ, କି ତନ୍ମୟ ହେଇ ଦେଖିବେ, ଲିପ୍ତ ହେଇ ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ଭାବାବିଷ୍ଟ ହେଇ ଦେଖିବେ, କେଉଁ ଆବେଗରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ରସସିକ୍ତ କରିବେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସହିତ, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡିକି କୌଣସି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମ ନିଜ ଶବ୍ଦରେ ସେଗୁଡିକ ସେପରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶବ୍ଦର ଏକ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ରହିଥିଲା, ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ରହିଥିଲା, ଏବଂ ସେସବୁ ଗୁଡିକ ଯେହେତୁ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ହିଁ ରହିଥିଲା। ଯେଭଳି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ଅତି ମାନସ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ମୟୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆତ୍ମ ରୂପ ଗୁଡିକୁ କେବଳ ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମ ରୂପ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ମୟୀ ଶକ୍ତି ବା ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, but it pervades them as an indwelling presence। ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଗୋଟେ indwelling presence and self revealing light। ଗୋଟେ indwelling କହିଲେ, dwelling ହେଲା ବାସ କରିବା, indwelling ଅନ୍ତବାସୀ। ଅନ୍ତବାସୀ କିଏ? ଆମ ଆତ୍ମା, ଆମ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲୁହ, ଏତେ ଦୁଃଖ ଯାତନା ଭିତରେ ବି ଆନନ୍ଦର ଗୋଟେ ପ୍ରବାହ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଫଲ୍ଗୁ ରହିଛି, ଗୋଟେ ନିରବତାର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, କିଭଳି କୃତଜ୍ଞତାର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଛି, ଧ୍ୟାନର ଏକ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ସେ ଅନ୍ତେବାସୀ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କେବେ ସଚେତନ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କେବେ ବିହୋଳ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପଦେ କଥା ବି ହଉନାହାନ୍ତି। ସେ ରହିଛନ୍ତି ସତେ ଯେପରି ଗୋଟେ ଅବାଞ୍ଛିତ ଅତିଥି ଭଳି, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ବାଞ୍ଛିତ ଅତିଥି କଉ ମାନେ ଆମ ନିଜର କାମନା ବାସନା ଯୋଉ ଗୁଡିକୁ ତାଙ୍କ ଚାରିକଡେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ ଫୁଲର ବଣରେ, ବେଲ ବଣରେ ସବୁ ସାପ ମାନେ ବୁଲିଲା ଭଳି ଆମ କାମନା ବାସନା ଗୁଡିକ ବୁଲୁଥାଏ। ଆମ ଧ୍ୟାନ ରହିଛି ସେଇ ସାପ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ନା ଚନ୍ଦନ ଉପରେ ଅଛି, ନା ବେଲବଣ ଉପରେ ଅଛି, ନା ସେଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହମ ବାସୁଥିବା ଚମ୍ପା ଗଛ ଉପରେ ଅଛି। କେବଳ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରଟି ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତେ ଶିବଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ଅନ୍ତେବାସୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଥିବା କାରଣରୁ ଆମ ଆଖିରୁ ଏତେ ଲୁହ ଝରି ପାରୁଛି, ଆମ ଓଠରୁ ଏତେ ହସ ଝରି ପାରୁଛି, ଆମ ହୃଦୟରୁ ଏତେ ସ୍ନେହ ଝରି ପାରୁଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଇନଡ୍ୱେଲିଂ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଯେ ଅନ୍ତେବାସୀ ଉପସ୍ଥିତି, ସେଠି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଟାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ପି ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଏକ ଉପସ୍ଥିତି, ସିଏ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି, ଅନ୍ତେବାସୀ ଅଥଚ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ହେଇକି ସେ ବ୍ୟାପୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ରିଭିଲିଂ, ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶକ ଜ୍ୟୋତି। ଏଇ ଆତ୍ମା କିଏ? ଯିଏ ଜ୍ଞାନକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରନ୍ତି, ଜ୍ଞାନକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ପଡନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡନ୍ତି।
ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ରିଭିଲିଂ। ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଭଳି ଆତ୍ମ ରୂପ ସେଇଭଳି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶକ ଏବଂ ଏଇ ରୂପ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ପରମ ଆତ୍ମା, ସେଇ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ହେଇକିରି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶକ ଜ୍ୟୋତି। ଇଟ୍ ଇଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ସେ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ପଚାରେ କାହାନ୍ତି ଆତ୍ମା, କୋଉଠି ରହନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାଟି ତ କହିବେ ଇଭିନ୍ ଦୋ କନସିଲ୍ଡ, ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଲୁଚିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତିନି, ଆମ ଭଳି କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମ ଭଳି କୌଣସି ଭାବ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମ ଭଳି କୌଣସି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯେମିତି ତାଙ୍କରି ଚାରିକଡେ ଆମେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଭଳି ଗୋଟେ ତଟସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ରହିପାରିନୁ, ରହିବା ଆମେ ଶିଖିନୁ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆମେ କାନ୍ଦିଛୁ, ଆଉ କୁଆଁ କୁଆଁ ଡାକରୁ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାଟି ମଣିଷର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେ ଯାତ୍ରା ସେଇଭଳି ହସ ଲୁହର ଜୀବନ ହେଇକି କେତେ ଭାବ, କେତେ ଭାବାନ୍ତର, କେତେ ଆବେଗ, କେତେ ଆବେଗାନ୍ତର, ତାରି ଭିତରେ ଏଇ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି, ଦିନେ ସେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ସେଦିନ ହୁଏତ ଭାବୁ କିଏ ଜଣେ ଥିଲେ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ହସି ପାରୁନୁ, ଆମେ କାନ୍ଦି ପାରୁନୁ, ଚାଲ ଇଏ ଶରୀର ବି ଆଉ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବନି, ଏ ଶରୀରରେ ନା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହବ, ନା ଏ ଶରୀରରେ ଏ ଶରୀର ଜୀବାଣୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢି ପାରିବ, ଭୂତାଣୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ନା ଏ ଶରୀରର କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିବ, ଚାଲିପାରିବ, ନା କଥା କହିପାରିବ, ନା ମନ ଦୁଃଖ କରିପାରିବ, ନା କିଛି ବି କରିପାରିବ। ସେ ଅଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଭେନ୍ ଦୋ କନସିଲ୍ଡ, ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ଫର୍ମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ, এই ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁରି ରୂପରେ ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ, ଖରା ବେଳେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ସବୁ ରୂପ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଣୁ ପରମାଣୁରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଥଚ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟମାନତାକୁ ନେଇ ଆମେ କେତେ ଅପହଞ୍ଚ ହେଇକି ରହିଛୁ, କେତେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଟିକେ ବି ଜାଣି ହଉନାହିଁ। ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ସବୁ କିଛି ଏଠି ସଞ୍ଚାଳିତ, ସବୁ କିଛି ଗତିମାନ, ସବୁ କିଛି ଶକ୍ତିମାନ, ସବୁ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ସବୁ ଭିତରେ ବିଧାନ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ସବୁ ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦନ, ସବୁ ଭିତରେ ଗତି, ସବୁ ଭିତରେ ରୂପର ସୁନ୍ଦରତା, ଏ ସବୁ କିଛି ଯେଭଳି ସେଲ୍ଫ ରିଭିଲିଂ ଲାଇଟ୍, ସେ ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶକ ଜ୍ୟୋତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ ଏକ ଉପସ୍ଥିତି, ସେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ରୂପ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଶକ୍ତି ଭିତରେ, ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। It is that which determines sovereignly and spontaneously form, course and function. ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ଭିତରେ ସେଇ ଯିଏ ଅନ୍ତେବାସୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି sovereignly। ମାନେ sovereign ଶବ୍ଦଟା କୋଉଠି ଲାଗେ? ସାର୍ବଭୌମ ଭାବରେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଛି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସାର୍ବଭୌମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି। ତେଣୁ ସାର୍ବଭୌମ ଭାବରେ ଆଉ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସେ ରୂପକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମିନିଟ।
भाई से पूरा अनम्यूट करंतु। हाँ माँ खोलुछु एठी कथा रहिला सार्वभौम सुभेरेनली आउ स्पॉन्टानियस स्वतःस्फूर्त भावरे से सबु रूप सबु शक्ति आउ सबु क्रियावृत्ति को नियंत्रण करती ना निर्णय करती ता माने गोटे पिंपुड़ी केमती चलिबो पिंपुड़ी केमती अंडा दबो ता पिलाटी केमती से पालिबो गोटे तिमी माछ केमती बंचिबो आउ से केमती कौन खाइबो समुद्र केमती बंचिबो ए सब रूप गुड़िक कहा रूप केते बड़ हबो किए केते समय गर्भरे रहिबो मु काली पढ़ुली हाथी तार तो गर्भाधान हुए हाथी छुआटी ता माँ पेट रे रहे 22 मास पाखापाखि 2 वर्ष से 2 वर्ष भितर से जो हाथी छुआटी ता माँ पेट रे कौन खाइबो केमती बंचिबो केमती बढ़िबो ता भितर कारण से होची गोटे क्विंटाल हबो पाखापाखि 200 टन एवं गोटे आउ गोटे कथा पढ़ुली जो व्हेल माने जोड़ा को तिमी माछ से माने तांकर गर्भाधान समय जोटा को आमे कहूँ जने गर्भाधान हवा ठारू केते दिन पर्यंत जन्म नब सेटा पाखापाखि 3 to 4 years गोटे गर्भ भितर से 4 वर्ष गोटे छुआटे रहिबो ताले भाबंतु जे सेठी किए बंचै कि रखुचती सेठी किए बापार हाथ पाउची ना मार हाथ पाउची ना संसार हाथ पाउची तेणु ये स्वतःस्फूर्त यहाँ स्पॉन्टानियस से कहगला जोठी सी स्वतःस्फूर्त भाव एवं सार्वभौम भाव एकुटिया सी कर जो चिन्मय दृष्टि चिन्मय दृष्टिटा हूँ तो कंप्रिहेंडिंग नॉलेज संज्ञान आउ से चित शक्ति जे सृष्टि करिसंती रूप गुड़िक सी ही ताको फंक्शनिंग करोचंती क्रियाशील करोचंती गोटे छोट देखिए कंगारू गोटे प्राणी अच्छी आफ्रिका आम ऑस्ट्रेलिया रे आ माँ पेटरे गोटे थली अच्छे बेगटे सो नेचुरल से तो जन्म हो से माँ पेटरे से थली भितर पशिज आउ ता माँ डेई डेईका केते दूर चली गोड़ गुड़ा केमी डेई पारे चिता बाघ केमती दौड़िबो केते बेगरे दौड़िबो हरिण केते बेगरे दौड़िबो एवं मांकड़ केमती गछरे डेइबो सेगुड़ा सब को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रे पढ़ा जाउ नै सेगुड़िक सोभरेनली सार्वभौम भाव रे एवं स्वतःस्फूर्त भाव रे से रूप गुड़िक निर्णय करा जायछि शक्ति निर्णय करा जायछि एवं तांकर क्रियात्मक कथा फंक्शनिंग से माने किभଳି चलिबे से माने केमती शब्द करिवे से माने किभଳି संकेत देबे से माने केमती निजको सुरक्षा देबे कोन खाइबे केमती बंचिबे केमती तांकर वंश वृद्धि करिवे ये सब कथा गुड़िक जेभଳି गोटे महाशक्ति निर्णय करुछि it limits the variations it compels it limits the variations it compels ta mane एठी सृष्टिर वैचित्र्य आसे वेरिएशन गुड़िक आसे केते परिवर्तन केते रूप रे धरंतु गोटे जीवन कौन केते वैचित्र्य भितर आसुछि मनुष्यर जीवन को देखियो से छोट पिलाटे होची पुनी तार गोटे किशोर अवस्था आसुछि पुनी से यौवन प्राप्त होची ये सब वेरिएशंस खाली आम भितर होची कि से वेरिएशन टा गछटे मंजीटी केबे अंकुरोद्गम होची से दी पत्र मेलिकी आकाश आड़ को बढ़ुची पुणी दिने ता भितर गोटे कढ़ धरुची से कढ़ भितर केउ बास्ना रहिबो से कढ़टा केउ रंगर हबो से फुलटी केतटी पाखुड़ा रहिबो
ସେଇ ଫୁଲଟିର କ'ଣ ଆକୃତି ହବ, ସେଇ ଫୁଲଟି କେତେ ଦିନରେ ମଉଳି ଯିବ ଏବଂ ମଉଳି ଯିବା ପରେ ସେଟା ଫଳ ଧରିବ କି ଧରିବ ନାହିଁ, ସବୁ କଥା ଯେଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି ଏଇ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ, it limits the variations, it compels, ସେ ନିଜେ ଏଇ ବୈଚିତ୍ର୍ୟଟାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରକୁ ସିଏ ନେଉଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ତାକୁ ଲିମିଟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥାକୁ ସୀମିତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଯୋଉ କଥାଟି ଏବେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକଉଛି, ଗୋଟେ ଗଛର ପତ୍ରଟିଏ ଦେଖିବେ କେଡ଼େ କୋନିଟିଏ ହେଇଥିବ, ତାପରେ ସେ ଟିକେ ବଡ଼ ପତ୍ରଟି ହବ, ସେଇଟା ହେଲା ତ ଭେରିଏସନ, ଏଇଟା ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ସେ ପତ୍ରଟି କେତେ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ, ପଦ୍ମ ପତ୍ର କେତେ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ, ବରଗଛର ପତ୍ର କେତେ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ, ଆମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର କେତେ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଶ ମାଛ କେତେ ବଡ଼ ହବ, ଗୋଟେ ଶେଉଳ ମାଛ କେତେ ବଡ଼ ହବ, ଗୋଟେ ସାପ କେତେ ବଡ଼ ହବ, ଗୋଟେ ମଣିଷ କେତେ ବଡ଼ ହବ, ସବୁ କଥା ଯେମିତି ଲିମିଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ବଢିବ, ତ 20 ଫୁଟ ହେଇଯିବନି ନା, ସେ ତା ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ଯାଇପାରିବନି, ସେମିତି ହବନି। ସର୍ବାଧିକ ମଣିଷଟେ 9 ଫୁଟ କେତେ ଇଞ୍ଚ, ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା ଲୋକଟେ, ହଁ ମଣିଷର ସର୍ବାଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ଫୁଟ ସମଥିଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇଟ୍ ଗେଦର୍ସ, ଖାଲି ସେ କମ୍ପେଲ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଯେ ଏଇ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସେ ତାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ, ତାକୁ ଲିମିଟ ସୀମିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ସାଉଁଟି ଆଣନ୍ତି, ଗେଦର କରନ୍ତି, ତାକୁ ଡିସ୍ପର୍ସ କରନ୍ତି। ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟିକୁ, ଯୋଉ ରୂପକୁ, ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ, ଯୋଉ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ପ୍ରସୀମିତ କରନ୍ତି। এই ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବି ପୁଣି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ସେଇଠି ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ସାଉଁଟି ନିଅନ୍ତି, ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ଡିସ୍ପର୍ସ କରନ୍ତି, ବ୍ୟାପ୍ତ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ବିତରିତ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ମଡିଫାଇସ୍, ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମଡିଫାଏ କରିବା ଅର୍ଥ ତାକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସିଧା ମଡିଫାଏ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି ଆମ ଭିତରେ, ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଯୁବକ ହେଇଗଲା, ତା ଭିତରେ କେତେ ଶକ୍ତି, କେତେ ଉନ୍ମାଦନା, କେତେ ସ୍ଫୁରଣ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକ ବୁଢା ହେଇଯିବ, ମଡିଫାଏ ହେଇଗଲା, ବଦଳିଗଲା, ସେଇ ଶକ୍ତି ଗୁଡା ସବୁ ଡିସ୍ପର୍ସ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଏଇଗୁଡା ହଉଛି, ତାହା ନୁହେଁ, ଏ ସବୁ ସେଇ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହଉଛି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ମୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ହେଉଛି। modifies the energy which it uses, ଶକ୍ତିକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଡିସ୍ପର୍ସ କରନ୍ତି, ବ୍ୟାପ୍ତ ବିତରିତ କରନ୍ତି, ତାକୁ ମଡିଫାଇ, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ବା ପରିମାର୍ଜିତ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା এইটা হচ্ছে all this is done in accord with the first laws, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ବିଧାନ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରଥମ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଏ କଥାଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଥମ ବିଧାନଟା କାହାର ନା that it self knowledge as a fixed in the very birth of the form, ଗୋଟିଏ ରୂପର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରେ ଫିକ୍ସ କରିଦିଆଯାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବତକ ଭିତରେ, ସେ ବତକ କିଏ କହିଛି ତୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଉଷୁମେଇବୁ, ଏତିକି ଦିନ ବସିବୁ ତା ଉପରେ? କୁକୁଡ଼ାକୁ କିଏ ସେ କଥା କହିଛି? କୋଉ ଚଢେଇକୁ ବା କୋଉ ମାଛକୁ, କୋଉ ଜୀବକୁ, କୋଉ ଗଛକୁ କିଏ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛକୁ ଶିଖେଇଛି ତୁ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ଫଳଟେ ଫଳେଇବୁ ବୋଲି? କିଏ କହିଛି ଯେ ତୋର କାଠ ଗୁଡିକ ଏମିତି ହବ? କିଏ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ କହିଛି ତୋ ଫଳଟା ଏମିତି ହବ, ତୋ ପତ୍ରଟା ଏମିତି ହବ?
ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମର ଭେରି ବାର୍ଥ ଅଫ ଦି ଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ରୂପ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି, ତା ଭିତରେ ଏକ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟିଏ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଠି ଟୀକା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଟୀକା ହେଲା 2 ନମ୍ବର। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଅଛି 2 ନମ୍ବର ଟୀକା 145 ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏ ବେଦିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ଗୋଟେ ବେଦର ଶ୍ଲୋକକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦି ଗଡ୍ସ ଆକ୍ଟ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦି ଫାଷ୍ଟ ଲଜ୍। ପ୍ରଥମ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ସେଟା, ଏଠି ବିଧାନ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଅମ୍ଳଜାନର ଧର୍ମ ଥାଏ, ଉଦ୍ଯାନର ଧର୍ମ ଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟକୁ କିଛି ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍ ଧର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏସଚ ମଣିଷର କିଛି ଜନ୍ମଗତ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଯେଭଳି ମଣିଷ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ କାନ୍ଦିବ, ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଭୟ ପାଇବ, ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଖୁସି ହବ, ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ କଥା କହିବ। ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଯେଭଳି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ। ଧର୍ମ କଣ? ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଗୁଡିକ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡା ସବୁ ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍, କୃତ୍ରିମ। ତାକୁ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏଟା ଦରକାର ଥିଲା, ସେଭଳି ମୋରାଲିଟି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରା ମୋରାଲିଟି ଷ୍ଟେଟ ରୁ ନେଇକି ସୁପ୍ରା ମୋରାଲିଟି ଷ୍ଟେଟ ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସୁପ୍ରା ମୋରାଲିଟି ଷ୍ଟେଟ ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ସେଇଠି ନୈତିକତାକୁ ନେଇ ସଂସ୍କାର ଗୁଡିକ, ପୁରାତନ ସଂସ୍କାର, ପୁରାତନ ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡିକୁ ନେଇ ମାନେ ଦିନ ଦିନ ମାନେ ବଞ୍ଚୁ ତ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ମରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ନ ପାଇବ ସେ ମରିବ, ବଞ୍ଚି ତ ପାରିବନି, ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତିଳ ତିଳ କରି ନିଜକୁ ମାରିବାର କଥା ହିଁ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରହିଛି, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ଯୋଉଠି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟି ଆସିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ, ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ। ଇଏ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିବା କୌଣସି ମାନସିକ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଇଏ ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟର। ଫାଷ୍ଟ ଲଜ୍ ଅରିଜିନାଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଳ, ଯାହା ଉପରେ ଦେବତା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଗ୍ନି ଜାଳିଦବ, ଜଳ ଶୀତଳ କରିଦବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଧର୍ମ। ବାୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଶ୍ୱାସ କରିଦବ, ଆଶ୍ୱାସନା ଦବ, ପିଠି ଛୁଇଁଦବ। ଆପଣଙ୍କର ପବନ ଯେତେବେଳେ ବହେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଝଡ଼ ନୁହେଁ, କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଖରା ଦିନ ବାହାରେ ଟିକେ ଯାଇ ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି, ପବନ ଦଉଛି, କେତେ ଆନନ୍ଦ। ମଣିଷ ସେଇ ଧର୍ମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁ, ସେଇ ଧର୍ମ ନିକଟରେ। ସେଇ ଧର୍ମ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟିର ଧର୍ମ, ଭଗବାନଙ୍କର ଧର୍ମ। ସେଇଟା ହଉଛି ସୋଭରେନ୍, ସେଇଟା ହଉଛି ଏକାଥରେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍। ସେଇ ଧର୍ମ ମଣିଷକୁ ଲିମିଟେଡ୍ କରୁଛି, ଗେଦର କରୁଛି, ଡିସ୍ପର୍ସ କରୁଛି, ମୋଡିଫାଏ କରୁଛି, ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ ଭିତରେ ରହିଛି। ଅରିଜିନାଲ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାରଫୋର ସୁପ୍ରିମ, ଯେହେତୁ ଇଏ ହଉଛି ମୂଳ ଧର୍ମ, ଆଦି ଧର୍ମ। ଆମକୁ ଦଳେ ଲୋକ ବୁଝେଇଲେଣି ସନାତନ ଧର୍ମ କଣ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରେନି। ସନାତନ ନାମଧାରୀ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସନାତନ କଣ ବୁଝିଲେ, ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ବି ଆମେ କଣ ବୁଝିଛୁ। ତେଣୁ ମୋ ଧର୍ମଟି ମୂଳ ଧର୍ମ, ଏଇଟା କହିବା ଅର୍ଥ ସନାତନତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ, ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ, ଯିଏ ଦେବତାର ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କୋଉଠି ଆଦି ଧର୍ମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ? ସେ କୋଉଠି ଆଦି ଦେବତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ? ସେ କୋଉଠି ସନାତନ ହେଇପାରିବ? ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଜ୍ଞାନର କଥା। ଇଏ ସବୁ କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ, କୋଉ ମଠରେ, କୋଉ ମସଜିଦରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେଠି ଯଦି ମିଳୁଥିବ ଘୃଣା ମିଳୁଛି, ହିଂସା ମିଳୁଛି, ଆଉ ସେଇଠି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ମିଳୁଛି, ସେଇଠି ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁନାହିଁ, ସେଇଠି କୃତଜ୍ଞତା ମିଳୁନାହିଁ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭାବ ଉଲ୍ଲାସ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଆନନ୍ଦର ଗୋଟେ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦି ଧର୍ମଟିକୁ ବୁଝିବେ, ସେ ଆଦି ଧର୍ମ କଣ, କିଭଳି, କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଗୋଟେ ଅଣୁ ପାଖରେ ଆକର୍ଷଣର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆଦି ଧର୍ମ। ଏବଂ ଅଣୁର ସେଇ ଆକର୍ଷଣର ଶକ୍ତିଟି
ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆଡକୁ ଯାଇଛି ସିଏ ବି ସେଠି ଆକର୍ଷଣକୁ ତିଆରି କରିଛି, ପ୍ରେମର ମଧୁରତାକୁ ତିଆରି କରିଛି। ତ ମଣିଷ ତ ସେଇ ଆଦି ଧର୍ମ ଗୁଡିକୁ ତ ବୁଝୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେନି ଫାଷ୍ଟ ଲସ୍, ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ, ଆଦି ଧର୍ମ, ଅରିଜିନାଲ, ସେ ହଉଛି ମୂଳ, therefore supreme, ତେଣୁ ସେ ପରମ, which are the law of the truth of things। ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁ ପଦାର୍ଥର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟ, ଯୋଉଟା ଧର୍ମ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନବମ ଦଶମରେ ପାଠ ପଢିଥିବେ ଓଡିଆ ମିଡିୟମରେ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାରେ, ଇଂରାଜୀର ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ ଅକ୍ସିଜେନ, ଆମେ ପଢନ୍ତି ଅମ୍ଳଜାନର ଧର୍ମ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ନବମରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ଯେ ଧର୍ମ କହିଲେ ତ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୁଝୁଛୁ, ତ ଅମ୍ଳଜାନର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅଛି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଲେଖା ଗୁଡିକ ପଢିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଏକ ଧର୍ମ ରହିଛି, ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ରହିଛି ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଇଏ ସତ୍ୟର ପୃଥିବୀ, କାରଣ ଏଠି ଧର୍ମ ରହିଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଲୋକମାନେ ଗପୁଥିବେ, ଦେଖିବେ କହିବେ ଧର୍ମ ଅଛି ବୋଲି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତଜାତ ହଉଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଅଛି ବୋଲି ତ ପବନ ବହୁଛି, ଧର୍ମ ଅଛି ବୋଲି ତ ସକାଳ ସଞ୍ଜ ହଉଛି, ଧର୍ମ ଅଛି ବୋଲି ତ ଏଇ ଜଗତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଧର୍ମ କୁଆଡେ ପଳେଇବ, ଧର୍ମଟା ରହିଥିବ। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଅପାଠୁଆ ବୟସ୍କ ମଣିଷ ମାନେ, ଆମରି ବାପ ଅଜା ମାନେ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଜୀବନଟାକୁ ବୁଝିଥିଲେ, ଧର୍ମଟାକୁ ବୁଝିଥିଲେ, ହୁଏତ ବହୁତ ପାଠ ସାଠ ପଢିକି ଏତେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହାସଲ କରିକି ବି ଆମେ ସେ ଆଦି ଧର୍ମଟିକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ଅଛି ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତଜାତ ହେଉଛି, ଆକାଶରେ ତାରା ମାନେ ଫୁଟି ଉଠୁଛନ୍ତି, ସକାଳ ସଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଦିନ ରାତି ହେଉଛି, ମଣିଷ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇ କଥାଟି ଅନ୍ତତଃ ବୁଝିବାରେ ଆମକୁ ସଂକଟ ହେଉଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି self knowledge has fixed in the very birth of the form, at the very starting point of the force। ये हूँ शक्तिर केवल जे रूपर जन्म लग्न रे वेरी बार्थ रे ये शक्तिर प्रथम उन्मेष समय ही प्रथम धर्म गुड़िक बा प्रथम विधान गुड़िक निरूपण हो नथिला, आहुरी रहिछि जे ताहारी अनुसारे सब कार्य गुड़िक संपन्न होता। वेरी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फोर्स, शक्तिर ये हूँ आरंभ बिंदु, शक्तिर ये हूँ अंतुड़ीशाल, जोठी शक्ति भी क्रियान्वित होची, नले शक्ति कोठी क्रियान्वित हो, शक्ति तो जाइए शून्य रे क्रियान्वित हेले कहीं जानबनी, सेठी चिन्मय दृष्टि दरकार, आउ से चिन्मय शक्ति रूप सृष्टि करती, से रूप भितर भाव सृष्टि करती, ता भितर आत्मज्योति प्रकाशित हुए, आत्मज्योति मध्य ब्रह्मज्योति प्रकाशित हुए, तारी मध्य ये विशाल ज्ञानर आनंदटी प्रतिभात हुए। तेणु प्रभु कहते it is seated within everything as the Lord in the heart of all existences। यदि मनीष ही गोटे धाड़ी बुझी जाता तापाई सब संकटर समाधान हो जाता, खाली बुझी पारंता नहीं, से कन्विन्स रही जाता जे अज्ञानता भितर आमे जो बंचुचु, एते आम भितर एते अझटपण रही, एते जिद रही, एते सब दुख हताशा निराशा को आमे धारण करी बंचुचु, किंतु सेठी तो से आनंदमय अछंती, सेठी तो से परिपूर्ण ईश्वर अछंती, सेठी तो सेई परम प्रेमास्पद आनंदमय प्रेममय सत्यमय महाठाकुर रही। आमे को मंदिर रे खोजुचु तांकु, को धर्म रे खोजुचु, को रूप रे खोजुचु, से कहउछंती इट इज सीटेड विदिन एवरीथिंग, सब किछि भितर से बसी छथि। केमती बसछथि ना, द लॉर्ड इन द हार्ट, हृदय सिंहासन रे बसछथि, हृदय रे अधीश्वर ही बसी छथि। आमे कहउछु से अछथि, एते दुख ग्लानि काहे कि होछि, ये सब आम अहंकार रो माया,
आम अज्ञानतार खेल आम अंधकार छाई आमरी भ्रम आमरी चित्कार जिते बड़े गोटे अंधकार भितर जने थाए आउ से अंधकार भितर ताकू जो गोटे गीत भी शुभे से डरी जीव अंधकार भितर से जेहेतु देखी पारुनी अंधकार भितर जो ओंकार शब्द हुए ताले से भय पाए असहज मन हुए कोटी मु तो अंधकार अच्छे ओंकार कोठ आसला कारण तापर भरोसा नहीं कहारी पर से भाव ये गोटे भूत अच्छी कि पिशाच अच्छी कि ये किसी क्षतिकारक तत्व अच्छी कि ये कौन सी आउ अपदेवता किए अच्छी कि भूत प्रेत अच्छा कि जे मते हैरान करुछि किंतु अंधकार जो आलोक अच्छी से जदि गीत शुभे से हुए तो संधान कर कौटी कौटू गीतटी आसुछि केते सुंदर गीतटी जहाँ मते एते आमोदित करुछि मत आनंदित करुछि तेणु आमे तो अंधकार भितर अच्छंती बोली जानी पारु नांती जे हृदयेश्वर सबु अस्तित्व मध्यरे सबु सत्ता मानक हृदय मध्यरे ईश्वर होइकरी हृदयेश्वर होइकरी सबु बसिछंती. It is seated within everything as the Lord in the heart of all existences. He who turns them as on an engine by the power of his Maya. ये टीका 3 आसीगला. आमे एई जागारे गोटिए कथा पढ़िबा सकल वस्तुर हृदय देशरे लॉर्ड रूपरे भगवान रूपरे से अधिष्ठित रही से कौन करुछंती ना निजर माया शक्ति द्वारा से गुड़ी को जंत्रारूढ़ पुतलिका परी घूराउछंती. से कथा मैं आपन कहूँ से अच्छंती बोली आमे कथा कहूँ से अच्छंती बोली आमे मन दुख करूछु से असंती बोली आमे अशांत होछु शांत होछु जहाँ भी घटुछि आम भितरे केवल से अच्छंती बोली. He who turns them से घुरौछन as on an engine by the power of his Maya तांको मायार शक्ति द्वारा गोटे जंत्र को जे भली चलंती ना ड्राइवर कोडी बसतांती से जंत्र भितर थांती गोटे गाड़ी जने चलाउछ से थिबे बा गोटे मेसीन को जे चलाउछंती से रिमोट रे चलेले भी सेठी थिबे आख पाखरे. तेणु आमरी आख पाखरे रही कि गोटे माया शक्ति द्वारा आमको सी परिचालित करुछंती गोटे इंजिन भली. सेठी गोटे टीका 3 लेखा गीता 18 अध्यायर 61 सूत्र जदि गीतार 61 अध्यायर से जो 61 सूत्रटी को आपण पाइबे ताले जो कथाटी को प्रभु कहिसंती से कथार निश्चय पाइबे कोन से सूत्रटी हला ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि मायया. हे अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां तिष्ठति सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति. हृदय से माने हार्ट हृदय देश रे ईश्वर सर्वभूतानां तिष्ठति. प्रभु से कथाटी को सुंदर इंग्रजी रे कहउचंती it is seated within everything as the Lord in the heart of all existences. आमे जेटा को all existences कहउछु से सेटा को कहउचंती सर्वभूतानि. अच्छा से थाई के कोन करछंती भ्रामयन सर्वभूतानि
ସବୁ କଥାକୁ ସେ ଭ୍ରାମଣ ମାନେ ଭ୍ରାମୟତି ବୁଲାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହି ଟର୍ନସ୍ ଦେମ୍, ଭ୍ରାମୟତି ମାନେ ସେ ଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଭୂତାନି ସବୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ନା ଯନ୍ତ୍ର ରୂଢାନି ମାୟା, as on an engine by the power of his maya. It is within them and embraces them as the divine seer who variously disposed and ordained objects. तापरे सकल पदार्थर से अंतर भितरे रहिचंती। It is within them and embraces them as the divine seer. Divine seer माने दिव्य द्रष्टा, seer हला द्रष्टा, दिव्य द्रष्टा परी से सब किछि को आबरी बसी छंती, embraces them. आमे भगवान को छाड़ी देवार फ्रीडम पाइछु, किंतु भगवान हमको छाड़ी देवार फ्रीडम पाइना, से हमको आबरी बसछन। मु आपण गोटे बढ़िया कथा कहया चाहूछि। आपण जो ग्लोब देखि चंती, से ग्लोब रो समुद्र उडा को जोडा तळे थिबे महाशून्य आडको, तांको जल उडा सब केमिति रहि चंती से माटी ऊपरे, भाबिबे तो ए कथा। आकाश रे ज्योतिष्क माने जेमिति झुली रहि चंती, सेमिति पृथ्वीर समस्त पदार्थ गुड़िक आकाश आड़क उन्मुक्त, किंतु आकाश आड़ खसी पड़ुन, पृथ्वी सहित संलग्न नहीं कर। धर्म तो यहाँ दिव्य द्रष्टा परि से सब किसी को आवरी बसी हु वेरियसली डिस्पोज्ड एंड ऑर्डेन्ड ऑब्जेक्ट्स, से सकल वस्तु को निजर स्वभाव अनुसार अनादि कालरू कौन करुछंती ना परिचालना करुछंती, नियंत्रित करुछंती। Each rightly according to the thing, सबु कथा यथार्थ भावरे घटुछि, that it is from yours सेमटीना शाश्वत काल। एटा आजी हो नै, केते दिनरु तारा अछंती, केते दिन भितर से रही चंदी, वर्षे 2 वर्ष ला तो नांती, 5 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष ला तो नांती। आम शरीर रु हुए तो रूपांतर घटुछि, आउ गोटे रूप रे से जाई बसी जाउछन। तांको घर तयारी सरू नाही, तांको विश्व तयारी सरू नाही। ये सब कथा सेही भली निरंतर प्रवहमानता भितर चली, सब किछि नवा करी गढ़िबा, सब किछि भितरे से रहिबा, सेठी जंत्रारूढ़ होइकी तांकरी माया द्वारा सब किछि को परिचालित करिबा, सब किछि को उपयुक्त भावरे नियंत्रित करिबा, ताको परिचालित करिबा, सकल पदार्थ भितरे स्वभाव खंजी दवा, यही होछि तांको महान कार्य। यही कार्य को आमे बुझी पारिले भगवानंकर श्रम सार्थक हो। कहीं मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। भगवान से दिन खुशी जे मु एडे सुंदर सृष्टि तैयारी कली, जो माने तैयारी कली से माने आ बुझिले ने, किए परमाणु बोमा पकई दोची, किए बाण फुटुची, किए पागल भली नाचुची, किए कूदुची, किए डेउची, किए कौन करुची, किंतु मूल धर्म कई बुझुनांती, तार आनंद मध्य कई प्रवेश करुनांती, तार सनातनत्व मध्य कई प्रवेश करि पारुनांती। तेणु एथिपाई एक चेतनार दृष्टि दरकार। आपण जने डिवाइन सियर हवा दरकार, दिव्य कवि। सियर को भी कवि कहा जाए, दिव्य मनीषी कहा जाए, ताको दिव्य परिभू कहा जाए। आमे जो शब्द रे कहले मध्य से शब्द गुड़िक आम भितर आनंद ही सृष्टि करिवो, आनंदर स्पंदन तैयारी करिवो। समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा। वंदे मातरम।